नमस्कार जय जगन्नाथ पिला माने। तो आज क्लास रे आमे गणित खेल बहिर पाठ नंबर 9 को आम आलोचना करवा। आम पाठ नंबर 9 रे आम कौन शिखा ना शून्य जोड़ा और फेड़ा आम शिखा। आम मिश्रण भल भाव शिखीगले, फेड़ाण भल भाव शिखीगले। तो शून्य को केमी कौन मिसा होमी कौन फेड़ाण हो आज आम जाना। शून्य को यदि मिसेवा कौन हम, फेड़िले कौन हम ताको आम जाना। चलो आम ये गपटी को देख। प्रथम देख ये जो दुईटी पिला, गोटे झील पिला अच्छे गोटे पुओ पिला अच्छे, से कौन कर लक्ष्य कर ना गुली रे बोधे खेलुंट। आम गपटी पढ़ले जापर से कौन कर बसिक। सोमू और जिना, जनक ना हूँ सोमू, पुओटर ना हूँ सोमू, झीलटार ना हूँ कौन ना जिना। माटी चकटी माटी गोली तैयारी कले, से कौन कले माटी चकुड़ी कादुओ चकुड़ी गुड़ी तैयारी कले, छोट छोट गुली तैयारी कले। प्रत्येक माटी गोलीर मझे काठी गोटे कणा करदे, मझे कौन कर गोटे कणा करदे जमीक सुतुली पूरेक माड़ कर बोधे। माटी गोली गुड़ी को खरार सुखाई देले, सेगुड़िक विभिन्न विभिन्न रंग देवार सुंदर देखागला। कौन कले कादुरे चकुड़ी गुड़ी करदे, मझे फुट कर रंग देदेले, सुंदर देखागला। तापर कौन कले ना सोमू तैयारी करथिबा माटी गोली गुड़ी को नहीं गोटे माळ तैयारी कला। सोमू कौन कला, सोमू करथिला गोटे माळ तैयारी कला। दी जण थिले, जड़े सोमू थिला आउ जड़े जिना थिला। सोमू प्रथम कौन कला गोटे माळ तैयारी करदेला, बुझिपारा ना। तापर जिना कहला माटी गोली गुड़ी को नहीं आम गोटे खेल खेलिबा। जिना कौन कहला, कहला आम गोटे खेल खेलिबा। चलो गोटे खेल खेलिबा। से कौन खेल खेलिबा चल देखिबा। से खंडे सोल और नड़िया खड़िका आनी गोटे आबाकस तैयारी कला। देख जिना कौन कला, कहला चलो गोटे खेल खेलिबा, गोटे आबाकस तैयारी कला। आबाकस देख डाहाण पटरे गोटे चित्र देखुच, से कौन गोटे आबाकस तैयारी कर किए ना जिना गोटे आबाकस तैयारी कर। कौन से आबाकस तैयारी कर लिखाई देख। से कहे सोमू और जिना आबाकस और माटी गोली को नहीं संख्या खेल आरंभ करदे। से कौन करदे ना संख्या खेल को आरंभ करदे। जिना गोटे गोटे संख्या लिखि देखाइला, सोमू ताको आबाकस देखाइला। सब आबाकस तैयारी कला किए, जिना तैयारी करदेला। सोमू सब कौन कर ना सोमू और जिना आबाकस माटी गोली को नहीं संख्या खेल आरंभ करदे। जिना गोटे गोटे संख्या देखाइला। जिना कौन कला गोटे संख्या देखला, जमी चित्र लक्ष्य कर बाँ पटे अच्छी किए जिना अच्छी, से कौन कर गोटे लेखा संख्या देखा सब से हिसाब से सोमू कौन कर जो माटी गोली तैयारी करते संख्या गुड़ाक देखा। ताले प्रथम संख्या देखी के 6 देखी, ताले आबाकस से केतटा गुली पुरेब ना 6टी गुली पुरेब। जमी 6टा गुली पुरे 1 2 3 4 5 6, 6टी गुली पुरे अर्थ सोमू जापार है। तापर देख पुणी थे कौन कर जिना 16टी देखी। ताले 16टी देखी माने आमको आम जाने दुईटा अंक आसो पड़े। 16 गोटा 1 अंक पलि आस, गोटा 10 अंक पलि आस। ताहले 1 अंकर आम कौन करवा, 1 स्थान 16 रे 1 स्थान 6 अच्छी, 10 स्थान 1 अच्छी। ताहले जदि 6 अच्छी ताहले कौन कर सोमू कौन कर दुईटा जो 6टा गुली पुरेब, 1 स्थान 6टा गुली पुरेब। देख 6टा पुरे तापर 10 स्थान गोटे गुली पुरेब, माने केते हेगला 1 10 6 1 माने 16 है। बुझिपार ना। तापर आउटा देख केउ संख्या कार्ड सहित केउ आबाकस मिल जोड़। तुम तो ये बर्तमान जानीगल ये 16 केमी जोड़ा हो, प्रथम संख्यार 6 केमी जोड़ा हो जानीगल। तो बर्तमान ये उदाहरण गुड़ी को मत कह केउ संख्या कार्ड सहित केउ आबाकस मिल जोड़। जमीक 23 लिखाई, 23 रे दुईटा संख्या अच्छी, 1 स्थान 3 अच्छी, 10 स्थान 2 अच्छी। ताले 2 अच्छी 10 स्थान में प्रथम आम दुईटा कौन कर आबाकस पुरेबा माने गुली पुरेबा है। प्रथम दुईटा अच्छी कोट देख यही तृतीय नंबर चित्र को देख 2टी अच्छी, तापर 3 अच्छी, 1 स्थान 3 अच्छी, 3टा गुली पुरेबा 1 2 3। ताले मझी चित्रटा हो तुम उत्तर। बुझिपारा ना। तापर से 54 अच्छी, 1 स्थान 4 अच्छी, 10 स्थान 5 अच्छी। ताले 4टी देख 1 स्थान कौटी अच्छी देख 4 आ 10 स्थान 5टी गुली कौटी अच्छी, शेष चित्रटा। ताले शेष चित्र हो तुम उत्तर। से भाई कौन कर ये दुटा को तुम मैंने कर ना है। तापर आउ गोटे उदाहरण देख सोमू और जिना आउ गोटे नुआ खेल खेलिले। से तो ये आबाकस चित्र खेलिले, तापर आउ गोटे खेल खेलिए बोली कहले। से तैयारी करथिबा माटी गोली गुड़ी को 2 प्रकार रंग देदेले, गोटा देदेले नील रंग देदेले, गोटा नाली रंग देदेले, जमी लक्ष्य कर देखुच। तापर कौन कले सोमू कहला एबे मोर पाली। सेतबेले कि जिना खेलुला,
ଏବେ କ'ଣ କଲା ନା ସୋମୁ କହିଲା ମୁଁ ଏଇଖା ତୋତେ ପରୀକ୍ଷା କରି ଦେଖିଆ ତୁ କହିପାରୁଛୁ କି ନାହିଁ। ସେଠୁ ଏପଟେ ଦେଖ ଚିତ୍ର ତୁମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଛ କ'ଣ ସୋମୁ ହେଲା ସୋମୁ କ'ଣ କରୁଛି ନା ଜିନାକୁ ଦେଖାଉଛି ସଂଖ୍ୟା ଦେଖାଉଛି। ତାହେଲେ ପ୍ରଥମେ କେତେ ସଂଖ୍ୟା ଦେଖାଉଛି ସେ ଦୁଇଟା ସଂଖ୍ୟାକୁ ଏକାଥରେ ଯୋଡ଼ିକିରି ଦେଖାଉଛି। ତାହେଲେ 6 ଦେଖାଉଛି 3 ଦେଖାଉଛି 6 3 କେତେ ହେଇଯିବ 9 ହେଇଯିବ। ତାହେଲେ ସେ ଆବାକସରେ କ'ଣ କରିବ ଦୁଇଟା ରଙ୍ଗର ଗୁଲି ଥିଲା ପ୍ରଥମେ କ'ଣ କରିଦେଲା 6ଟା ଏଠି କ'ଣ କଲା ନା ନୀଳିଆ ଗୁଲି ରଖିଥିଲା ଆଉ 3ଟା ନାଲି ରଖିଥିଲା 6 3 କେତେ ହେଇଯିବ 9। ଦୁଇଟା ସଂଖ୍ୟା ଥିଲା ପ୍ରଥମେ ନେଲା ନୀଳିଆ ଗୁଲି ତାପରେ ନେଲା ନାଲି ଗୁଲି ବୁଝିପାରିଲ ନା ନାହିଁ। ତାପରେ ଦେଖ ଆଉ ଗୋଟେ ଚିତ୍ର ଦେଖ ତାପରେ ସେଠି ଗୋଟେ ସଂଖ୍ୟା ଥିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ କରିଦେଇଛି ନା ଦୁଇଟା ସଂଖ୍ୟା ଦେଖେଇଦେଲା। ଦୁଇଟା ସଂଖ୍ୟା ଦେଖିଲା କେମିତି କ'ଣ କରିବ 12 ଆଉ 24 12 24 କେମିତି କ'ଣ ଦେଖେଇବ ନା ତା ପାଇଁ କ'ଣ କଲା ଜିନା ଗୋଟିଏ ଚାଲାଖିଆ ପିଲାଟା ସେ ଦୁଇଟା ଘର ତିଆରି କରିଦେଲା। ଯେହେତୁ 2 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟା ଅଛି ତାହେଲେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ଏକ ଘର ଆସିବ ତାପରେ 10 ଘର ଆସିବ ଏକ ଘରକୁ ଏକ ଘର ଗୁଲି ରଖିଲା 10 ଜାଗାରେ 10 ଘରର ଗୁଲି ରଖିଲା। ସେ କ'ଣ କଲା ଦୁଇଟା ଖୁଣ୍ଟ ତିଆରି କରିଦେଲା। ତାହେଲେ ଦେଖ ଆମେ ଯେତେବେଳେ କ'ଣ କରିବା ନା 12 ଆଉ 24 କି ମିଶାଇ ଦେବା କେତେ ହେଇଯିବ 4 2 6 ହେଇଯିବ 1 2 କେତେ ହେଇଯିବ 3 36 ହେଇଯାଉଛି। ତାହେଲେ ପ୍ରଥମେ ଦେଖ ପ୍ରଥମ ଯେଉଁ ସଂଖ୍ୟା 12 ଅଛି ତାର 10 ଘରେ 1 ଅଛି ଆଉ ଏ 24ରେ ଏକ ଘରେ 2 ଅଛି। ତାହେଲେ କେତେଟା 10 ହେଇଯିବ 3ଟା 10 ହେଇଯିବ। ତାହେଲେ ଦେଖ ନେଳିଆରୁ ଗୋଟିଏ ପୁରେଇଦେଲା ଆଉ ନାଲିରୁ 2ଟା ପୁରେଇଲା କେତେ ହେଲା 30 ହେଇଗଲା। ତାପରେ ନେଳିଆରୁ ଏଠି 2ଟା ନାଲିରୁ ସେଠି 4ଟା କେତେ ହେଲା 6 ହେଇଗଲା। ତାହେଲେ ସଂଖ୍ୟାଟି କେତେ ହେଇଗଲା 36 ବୁଝିପାରିଲ ନା ନାହିଁ। ସେଇଭଳି କ'ଣ କରିବ ଦେଖ ପୁଣି ଗୋଟିଏ ସଂଖ୍ୟା ଦେଖେଇ ଦେଇଛି ଏଇଠି କ'ଣ କରିବ ନା 2 ଜଣ ମାଡ଼ ଖାଇଯିବେ 35ରେ 0 ମିଶିଛି। ତାହେଲେ 0 ମିଶିଗଲା 0 ମାନେ କେତେ 0 ମିଶାଇଲେ ସଂଖ୍ୟାଟି ବଢ଼ିବ ନା କମିବ ୟାକୁ ତ ଆଉ ସେମାନେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ନା 35ରେ 0 ମିଶାଇଲା ତା ଅର୍ଥ ତ ଆମେ ଜାଣିଗଲେ 10 ଘରେ 3 ରହିଲା ଆଉ 1 ଘରେ 5 ରହିଲା। ଏଇଟା ତ ନେଳିଆଟା ପୁରେଇ ଦେବେ ମାନେ ନେଳିଆ ଗୁଲି ଯେଉଁ ତିଆରି କରିଥିଲେ ତାକୁ ତ ପୁରେଇ ଦେଲେ କିନ୍ତୁ 0 ଅଛି 0 ତ ଆମେ ନାଲି ତ କିଛି ହେଇପାରିବନି 0ଟା ବଢ଼ିବ 1 ସିନା ହେଇଥିଲେ ଗୋଟିଏ ପୁରେଇଥାନ୍ତା 0 କ'ଣ କରିବ 0ରେ କିଛି ହେବ ନାହିଁ ବୁଝିପାରିଲ ନାହିଁ। ତାପରେ ଦେଖ ସେମାନେ କେମିତି କ'ଣ ଡାଉଟ୍ ହେଇଗଲେ ତାକୁ ଆମେ କେମିତି କ'ଣ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା। ଦେଖ ମିଶାଣ କିପରି କରାଯିବ ଉଭୟ ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଗଲେ 35ରେ 0 ମିଶିବ ଆରେ ଆମେ କେମିତି କ'ଣ କରିବା ସେ ଜାଣିପାରିଲେ ନାହିଁ। ଚୁଟକି ସେଇ ବାଟେ ଯାଉଥିଲା ଚୁଟକି ହେଉଛି ମାନେ ଜିନା ଠାରୁ ଆହୁରି ଚାଲାକ ମାନେ ଇଏ ଦୁଇ ଜଣ ଠାରୁ ଚାଲାକ। ସେ କ'ଣ କହିଲା ଦେଖ ସେ ଜିନାକୁ କହିଲା 0ର ଅର୍ଥ କିଛି ନାହିଁ। ସେ କ'ଣ କହିଲା ଜିନାକୁ କହିଲା 0ର ଅର୍ଥ କିଛି ନାହିଁ 35ରେ 0କୁ ମିଶାଇବାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି 35ରେ କିଛି ଯୋଗ କରାଯିବ ନାହିଁ 35ରେ କିଛି ଯୋଗ କରାଯିବ ନାହିଁ ହେଲା। ତାହେଲେ 35 ଯୁକ୍ତ 0 ସମାନ କେତେ ହେଇଯିବ ସେଇ 35 ହେବ ନା ନାହିଁ କିଛି ଯୋଗ କରାଯାଏନି ମୋର ଅର୍ଥ ମାନେ ସେଇ ସଂଖ୍ୟା ନିଜେ ରହିବ ହେଲା। ତାହେଲେ ଦେଖ ଜାଣିପାରିଲାନି। ତାହେଲେ ସେଇଭଳି ଇଏ ଯେଉଁ ଉଦାହରଣ ସବୁ ଦେଇଛି ୟାକୁ କରିପାରିବ ନା କରିପାରିବନି। ଯେମିତିକି ତଳେ ଦିଆଯାଇଥିବା ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକୁ କିପରି ଯୋଗ କରାଯିବ ଆବାକସ୍ ଦେଖାଅ ଆବାକସ୍ ତଳେ ଥିବା ଖାଲି ଘରେ ଯୋଗଫଳ କେତେ ହେଲା ଲେଖ। ଯେମିତିକି ଆମେ ଯଦି 24ରେ 0କୁ ମିଶାଇବା କେତେ ହେବ ସେଇ 24 ରହିବ ନା ରହିବନି ସେଇ 24 ରହିବ 32ରେ 0 ମିଶାଇଲେ ସେଇ 32 ରହିବ। ତା ଅର୍ଥ ଆମେ ଏଠୁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଜାଣିଲେ ଯେକୌଣସି ସଂଖ୍ୟାରେ ଯଦି ଆମେ 0କୁ ମିଶାଇବା କ'ଣ କରିବା ନା ମିଶାଇବା ତାହେଲେ ସେଇ ସଂଖ୍ୟା ହିଁ ରହିବ। ଯେମିତି 32ରେ 0 ମିଶାଇଲେ 32 11ରେ 0 ମିଶାଇଲେ 11 ସେଇ ସଂଖ୍ୟା ରହିବ। ତାହେଲେ ଆମେ କ'ଣ ଜାଣିଲେ କୌଣସି ସଂଖ୍ୟାରେ 0 ମିଶାଇଲେ ଯୋଗଫଳ ସେଇ ସଂଖ୍ୟା ହୋଇଥାଏ। ଯେକୌଣସି ସଂଖ୍ୟାରେ ବି ଆମେ 0 ମିଶାଇବା ତାହେଲେ ସେଇ ସଂଖ୍ୟା ହିଁ ସେ ରହିବ ବୁଝିପାରିଲ ନା ନାହିଁ। ତାପରେ କ'ଣ କହୁଛି ଦେଖ ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଗପଟି ଆମେ ଦେଖିବା। ବଡ଼ଦିନ ପାଇଁ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଛୁଟି ହେଲା ପ୍ରବଳ ଖରା ବଡ଼ଦିନ ପ୍ରବଳ ଯେମିତି ଏଇଖା ଛୁଟି ଅଛି ପ୍ରବଳ ମାନେ ଖରାରେ କ'ଣ ହେଲା ସ୍କୁଲଟା ଛୁଟି ଦିଆହେଇଛି। ପିଲାମାନେ ବାହାରିଲେ କ୍ରିକେଟ ଖେଳିବାକୁ ଛୁଟି ଦିଆହେଇଛି ମାନେ କ'ଣ କରିବେ ପିଲାମାନେ କ୍ରିକେଟ ଖେଳିବାକୁ ବାହାରିଲେ। ଲାଗି ସେମାନେ 2ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିଦେଲେ। ଚୁଟକି ବିଜୁ ଜର୍ଜ ମିକି ସିନି ଲକି ବବଲୁ ପ୍ରଭୃତିଙ୍କ ହାତରେ ବ୍ୟାଟ୍ ଆଉ ବଲ୍ 2ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ହେଲା। ସେମାନେ ନେଇକି କ'ଣ କଲେ ନା 2ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିଦେଲେ। କିଏ କେତେ ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କଲା ତା ହିସାବ କର। ଦେଖ ସମସ୍ତେ ଯେତିକି ଜଣ ଯାଇଥିଲେ ସମସ୍ତେ କିଛି କିଛି ରନ୍ ଏଠି ବାଡ଼େଇଛନ୍ତି 2ଟା ଇନିଂସ ଖେଳିଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ଚୁଟକି 2ଟା ଇନିଂସରେ କେତେ ରନ୍ ବାଡ଼େଇଛି ପ୍ରଥମ ଇନିଂସରେ 25 ବାଡ଼େଇଛି ଦ୍ୱିତୀୟ ଇନିଂସରେ 13 ବାଡ଼େଇଛି। ତାହେଲେ ମୋଟ ସେ କେତେ ବାଡ଼େଇଲା ତାହେଲେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା 1 ଘର ଅଙ୍କକୁ 1 ଘର ଅଙ୍କରେ ମିଶାଇବା 10 ଘର ଅଙ୍କକୁ 10 ଘର ଅଙ୍କରେ ମିଶାଇବା। ତାହେଲେ 5 3 କେତେ ହେଇଯିବ 8 ହେଇଯିବ
2 1 କେତେ ହେଇଯିବ 3 ହେଇଯିବ ବୁଝିପାରିଲ ନା ନାହିଁ। ତାହେଲେ এইଭଳି ଭାବରେ କ'ଣ କରିବ ନା ସଂଖ୍ୟା ଦୁଇଟିକୁ ମିଶାଇବ। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦେଖନ୍ତୁ 14 ଅଛି 7 ଅଛି ତାହେଲେ 7 4 କେତେ ହେଇଗଲା 11 ରୁ 1 ରଖିନେଲା 1 1 1 2 ତାହେଲେ କେତେ ହେଇଯିବ 21 14 ରୁ 7 ମିଶାଇଲେ 21। ତାପରେ କ'ଣ କରିବ ଶୂନରେ ଯଦି ତୁମେ କ'ଣ କରିବ 37 କି ମିଶାଇବ ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ ଆମେ ଉପରେ ପଢ଼ିଥିଲେ ଯେକୌଣସି ସଂଖ୍ୟାରେ ଶୂନ ମିଶାଇଲେ ଯୋଗଫଳ ସେହି ସଂଖ୍ୟା ହୋଇଥାଏ। ତାହେଲେ ଶୂନରେ 37 ମିଶାଇଲେ ଶୂନ ହେବ ଶୂନରେ ଯେକୌଣସି ସଂଖ୍ୟା ମିଶାଅ କିମ୍ବା ଯେକୌଣସି ସଂଖ୍ୟାରେ ଶୂନ ମିଶାଅ ସେ ଏକା କଥା ବୁଝିପାରୁଛ ନା ନାହିଁ। ତାହେଲେ ଏ ଉଦାହରଣକୁ ତୁମେମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିଗଲ। ତାପରେ କହିଲ ଦେଖି ଆମେ ଯେଉଁ ଏଠି ହିସାବ କଲେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକା ରନ୍ କିଏ ବାଡ଼େଇଲା ଏବଂ ସବୁଠାରୁ କମ୍ ରନ୍ କିଏ ବାଡ଼େଇଲା ଦୁଇଟା ଇନିଂସ୍ ମିଶାଇ ସେଟା ତୁମେ କ'ଣ କରିବ ଏଇ ଜାଗାରେ ଲେଖିବ। ପାରିବ ନା ପାରିବନି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ତୁମମାନେ ପାରିବ। ତାପରେ ଦେଖିବା ଆଉ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ନେଇକି ଆମେ ବୁଝିବା ଶୂନକୁ କେମିତି କ'ଣ ଆମେ ବୁଝିପାରିବା। ଜିନା ଓ ସୋମୁ ସେଇ ଜିନା ସୋମୁ କ'ଣ କଲେ ନା ଆଉ ଗୋଟେ ଖେଳ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେ ନିଜେ ଗୋଟିଏ ଡାଇସ୍ ନେଇ ତାହାର 6 ପାଖରେ କ'ଣ କଲେ ଡାଇସ୍ ନେଇଗଲେ ମାନେ ଲୁଡ଼ୁ ଗୋଟିକି ନେଇଗଲେ। ଲୁଡ଼ୁ ଗୋଟିର କେତେଟା ପାଖ 6ଟା ପାଖ ତେଣୁକରି 6ଟା ନମ୍ବର ଆମକୁ ଦରକାର ଅକ୍ଷର ଦରକାର ସେ କ'ଣ କରିଦେଲେ 6 ପାଖରେ 1 2 3 4 5 0 ଲେଖିଦେଲେ ବୁଝିପାରିଲ ନା ନାହିଁ 0 ଲେଖିଦେଲେ। ତାପରେ କ'ଣ କଲେ କେମିତି ଖେଳିଲେ ଦେଖ ଯେମିତିକି ଏଇଟା ଲୁଡ଼ୁ ଗୋଟି ଦେଖୁଛ ସବୁ ଥୁଆ ହେଇଛି 6 ପାଖରେ 1 2 3 4 5 0କୁ ଲେଖିଦେଲେ। ତାପରେ ଏଠି ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଲେଖିଦେଲେ। ଲୁଡ଼ୁ ଖେଳିବେ ଲୁଡ଼ୁ ଖେଳିବାକୁ ହେଲେ କ'ଣ କରିବେ ଗଡ଼େଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାହେଲେ 2 ଜଣଙ୍କର ଦାନା ହେଲା କେତେ 100 ଉପରେ ରହିଲା 2 ଜଣଙ୍କର ଦାନା 100 ଉପରେ ରହିଲା। ତାହେଲେ 100 ଉପରେ ଦେଖ ଯେମିତି ରଖିଛନ୍ତି 2 ଜଣଙ୍କ ଦାନା କେଉଁଠି ରଖିଛନ୍ତି 100 ଉପରେ ରଖିଛନ୍ତି। 100 ଉପରେ ରଖି ସାରିବା ପରେ ସେମାନେ କ'ଣ କରିବେ ସେ ଯେଉଁ ଲୁଡ଼ୁ ଗୋଟି ତିଆରି କରିଥିଲେ ତାକୁ ପକାଇବେ ପକାଇବେ ନା ପକାଇବେନି। ଡାଇସ୍ରେ ଯେଉଁ ସଂଖ୍ୟା ପଡ଼ିବ ଦାନା ସେତିକି ପଛକୁ ଯିବ। ତାପରେ 2 ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଲା ଯାହା ତୁମର ଦାନା ପଡ଼ିବ ସେହି ହିସାବରେ ତୁମେ କ'ଣ କରିବ ପଛକୁ ଯିବ। ତାପରେ ଯଦି ପ୍ରଥମେ ଯାଇ 1ରେ ପହଞ୍ଚିବ ସିଏ ହେଇଯିବ ବିଜୟ। ତାହେଲେ ବିଜୟ କିଏ ହେବ ତୁମେ ଡାଇସ୍ରେ ପକାଇବ ଶେଷରେ ଦେଖ 1 ଅଛି ନାଲିଆ ଘରେ ତାହେଲେ 1 ଯିଏ ପକାଇ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଯିବ 1 ଘରେ ତାହେଲେ ସିଏ ହେଇଯିବ କେତେ ନା ୱିନର ହେଇଯିବ। ଯେମିତିକି ପ୍ରଥମେ 100 ଘରେ ନାଲିଆ ଅଛି କଳା ଅଛି ଦୁଇଟା ଯାକ ରଙ୍ଗ ଏଇଠି ଅଛନ୍ତି ତା ଭିତରୁ ଯିଏ ଦାନା ପକାଇ 1ରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିବ ସିଏ ହେଇଯିବ ପ୍ରଥମ ବୁଝିପାରିଲ ନାହିଁ। ତାହେଲେ ତୁମେ ଏଇଭଳି କ'ଣ କରିବ ତୁମ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ଏ ଖେଳଟାକୁ ଖେଳିବ ଦେଖିବ କେତେ ମଜା ଲାଗୁଛି। ତାପରେ କାହାର କେତେ କ'ଣ ପଡ଼ିଲା ତାକୁ ମଧ୍ୟ ହିସାବ ରଖିବ କୋଠରୀ ଭିତରେ ହେଲା ବୁଝିପାରିଲ ନାହିଁ। ତାହେଲେ ଡାଇସ୍ରେ ଶୂନ ସଂଖ୍ୟା ପଡ଼ିଲେ ଦାନାଟି କାହିଁକି ପଛକୁ ପହଞ୍ଚୁନି ଯଦି ତୁମେ ଡାଇସ୍ ପକାଇବ 1 ପଡ଼ିପାରେ 2 ପଡ଼ିପାରେ 3 ପଡ଼ିପାରେ 4 ପଡ଼ିପାରେ 5 ପଡ଼ିପାରେ 0 ବି ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିପାରେ। ଦେଖିବ ଯଦି 1ରୁ 5 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁ ସଂଖ୍ୟା ପଡ଼ୁଛି ଇଏ ପଡ଼ିଲେ ଡାଇସ୍ଟା କିଛି ପଛକୁ ଆସିଥାଏ କିନ୍ତୁ 0 ପଡ଼ିଲେ ପଛକୁ ଆସୁନି। ତାହେଲେ କାହିଁକି ଆସୁନି ଆମେ ମୂଳରେ ପଡ଼ିଲେ ଯେକୌଣସି ସଂଖ୍ୟାରେ 0କୁ ମିଶାଇଲେ ସେଇ ସଂଖ୍ୟା ହେବ କିମ୍ବା 0ରେ ଯେକୌଣସି ସଂଖ୍ୟା ମିଶାଇଲେ ମଧ୍ୟ ସେଇ ସଂଖ୍ୟା ରହିବ ବୁଝିପାରିଲ ନା ନାହିଁ। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର ଯେମିତିକି ଏଠି ଦୁଇଟା ତୁମେ କ'ଣ ଦେଖୁଛ ପ୍ଲେଟ୍ ଦେଖୁଛ ପ୍ଲେଟ୍ ଭିତରେ କ'ଣ ତୁମେ ଦେଖୁଛ ମିଠା କିମ୍ବା ରସଗୋଲା ବୋଧେ ଥୁଆ ହେଇଛି। ବାଁ ପଟରେ ଅଛି 4ଟି ଏବଂ ଡାହାଣ ପଟରେ ଅଛି 3ଟି। ତାହେଲେ ଦେଖ ତଳେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଉଦାହରଣକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର କାହା ପାଇଁ ଯୋଗ ଓ କାହା ପାଇଁ ବିୟୋଗ ପ୍ରକ୍ରିୟା ବ୍ୟବହାର କରାଯିବ ତୁମେ ବର୍ତ୍ତମାନ କହିବ। ଆମେ ବିୟୋଗ ପଢ଼ିଦେଇଛେ ଯୋଗ ବି ଭଲ ଭାବରେ ପଢ଼ିଦେଇଛେ ତ ଆଜି ତୁମେ ଏଠି କ'ଣ କରିବ ମୋତେ ଉତ୍ତର କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନ୍ ଜଣାଇବ। ଲକ୍ଷ୍ୟ କର ପ୍ରଥମ ପ୍ଲେଟ୍ରେ 4ଟି ଲଡ଼ୁ ଅଛି ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ଲେଟ୍ରେ 3ଟି ଲଡ଼ୁ ଅଛି କହିଲି ଦୁଇଟି ଯାକ ପ୍ଲେଟ୍ରେ ମୋଟ କେତୋଟି ଲଡ଼ୁ ଅଛି ନା 2ଟା ପ୍ଲେଟ୍ ଲଡ଼ୁକୁ ମିଶାଇ ଦେବ ମାନେ 4 3 କେତେ ହେଇଯିବ 7ଟି ଲଡ଼ୁ ହେଇଗଲା। ତାହେଲେ ପ୍ରଥମ ପ୍ଲେଟ୍ରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ଲେଟ୍ ଠାରୁ କେତେ ଅଧିକ ଲଡ଼ୁ ଅଛି ହେଲା ପ୍ରଥମ ପ୍ଲେଟ୍ରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ଲେଟ୍ ଠାରୁ କେତେ ଅଧିକ ଲଡ଼ୁ ଅଛି। ଲକ୍ଷ୍ୟ କର ପ୍ରଥମ ପ୍ଲେଟ୍ରେ କେତେଟା ଅଛି 4ଟା ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ଲେଟ୍ରେ 3ଟା ସେ ଆମକୁ କ'ଣ କହୁଛି ପ୍ରଥମ ପ୍ଲେଟ୍ରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ଲେଟ୍ ଠାରୁ କେତେ ଅଧିକ ଲଡ଼ୁ ଅଛି ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ଅଧିକା ଅଛି ଲେଖିବ 4 ଫେଡ଼ାଣ 3 ସମାନ ଗୋଟିଏ ଲଡ଼ୁ ବୁଝିପାରିଲ ନା ନାହିଁ। ତାପରେ କହୁଛି ତଳେ ଦିଆଯାଇଥିବା ମିଶାଣ ଓ ଫେଡ଼ାଣ କ୍ରିୟାକୁ ନେଇ ଗୋଟିଏ ସଂଖ୍ୟା ଗୋଟିଏ ବାସ୍ତବ ଘଟଣାର ଉଦାହରଣ ଦିଅ ଯେମିତିକି 4 ଯୁକ୍ତ 2 କେତେ ହେବ 6 କହିବ ମୋ ପାଖରେ ଥିଲା 4 ଟଙ୍କା ଥିଲା ବାପା ମୋତେ ଆଉ 2 ଟଙ୍କା ଦେଲେ ତାହେଲେ ମୋ ପାଖରେ କେତେ ଟଙ୍କା ହେଇଗଲା 4 2 6 ହେଇଗଲା ବୁଝିପାରିଲ ନା ନାହିଁ। ସେଇଭଳି କ'ଣ କରିବ ଇଏ ଉଦାହରଣକୁ ନେଇକରି ଅଭ୍ୟାସ କରିବ। ସେଇଭଳି 5 ଫେଡ଼ାଣ 3 ତୁମ ପାଖରେ 5 ଟଙ୍କା ଥିଲା ତୁମେ 3 ଟଙ୍କାରେ ଗୋଟେ ବିସ୍କୁଟ୍ ଖାଇଦେଲ ତୁମ ପାଖରେ କେତେ ଟଙ୍କା ରହିବ 2 ଟଙ୍କା ରହିବ ବୁଝିପାରିଲ ନାହିଁ। ଏଭଳି କ'ଣ କରିବ ଉଦାହରଣ ଅଭ୍ୟାସ କରିବ। ତାପରେ ସେଇଭଳି ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଖ 5 - 5 ମନେକର ମୋ ପାଖରେ 5 ଟଙ୍କା ଥିଲା ମୁଁ 5 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଦେଲି ଆଉ ରହିବ କ'ଣ 0 ରହିବ ବୁଝିପାରିଲ ନାହିଁ।
ताहले आर अर्थ होची हमें जेकोसी संख्यारू यदि सही संख्या को आम वियोग करिया ताहले वियोगफल केते हो शून्य हो जिवो हैला क्लियर है ना नहीं तापर ये गपटा को भल भाव लक्ष्य कर तो पिला माने ये चित्र को लक्ष्य कर ये चित्र तुम कौन देखुच ना ये चित्र रे गोटे गछ उपर किसी मांकड़ मैंने टोपी पिंधिक बस से टोपी कौटू आनले देख ये गोटे टोपी वाला तले शोची ब्याग रे टोपी पुरई ये मांकड़ मैंने कौन कर टोपी टेक नहीं गछ उपर बसिक से कौन कर हस मजा कर टोपी धरी ताहले ये चित्र को लक्ष्य कर ये मिश्रण फेड़ाण किभली भाव में गपुर आम शिखा जापर थरे जड़े टोपी बिकाली थकी गछ मूल बस पड़ा टोपी बिका जाता प्रबल खरा हो जो भाया तादे कौन कर गछ मूल जा बस पड़ा गछ पर बसी किसी समय पर निद मारला से गछ उपर मांकड़ माने टोपी बिकाली ब्याग खोली टोपी काढ़ी नहीं गले से कौन कले ना जो टोपी बिकाली जो थिला गछ पाखे निद लगी शोई पड़ी मांकड़ मैंने सांगे सांगे गछ गले टोपी सब टेकी टाकी नहीं पड़े मांकड़ मान पाखे 14टी टोपी थिला मांकड़ मान पाखे केते टोपी थिला 14टी टोपी थिला गछ मूल 6टी टोपी पड़ीला है टोपी बिकाली निद भांगीगला देखला मांकड़ मैंने केते गुड़िक टोपी नहीं जाइछंती बुझिपारछ ना बुझिपारन ताले ता मांकड़ मैंने नहीं 14टी तले पड़ी 6टी ताले टोटाल टोपी संख्या केतेटी आनिथिला टोपी बिकाली ताले 14 6 20 20टी टोपी आनिथिला के टोपी बिकाली तादर 14टी मांकड़ नहीं जाइछंती 6टी फोपाड़ दे जाइछंती ताले तमे कौन करिवो देखिला मांकड़ मैंने केते गुड़िक टोपी नहीं तापर तुम्हें ये गपटी को आगू बढ़ाओ ये गप को नहीं आम मिश्रण फेड़ाण संबंधी लिखित कथा गुड़िक कहीपर ताले बुझीपारा ना ताले कौन कर ना ये गपटी यदि आम आगू आहरी बढ़ेगा ताले टोपी बिकाली कौन करथिला ना देखिला जे टोपी की मांकड़ मैंने समस्त नहीं जाइछंती ताले तार तो 14टा टोपी की नहीं मांकड़ मैंने सी यदि घर को जीव तो तार बहुत क्षति हो सी कौन कर से टोपी केमी मांकड़ ठार आण से कौन कला ना भारी बुद्धिया लोकटा सी सब कौन कला देखिला मांकड़ को आगे तुम देख तुम जहाँ कर सी तुमको देखी से कर टोपी पाली कौन कला 6टी टोपी पड़ीला कौन कला प्रथम गोटे लेखा पिंधिदेला मुंडरे पिंधि मुंडरे कौन कला सांगे सांगे मुंडे पिंधि पुणी तले फोपाड़ी देला मांकड़ छोट ऊपर लक्ष्य कर देखिला टोपी बिकाली टोपी पिंधिकी सांगे सांगे तल को फोपाड़ी देला गोटे मांकड़ मैंने गछ पर बसते से सब कौन कले सब जाक टोपी की तल को फोपाड़ी देले तो यही भाव में कौन कला ना मांकड़ मान टोपी बिकाली टोपी गुड़ा सब नहीं आसला ताहले मांकड़ मान पाखे 16 टोपी थिला ताहले मांकड़ मैंने जो सब जाक टोपी को फोपाड़ी देते पाखे केते थिबो ना 16 16 गुले 0 हो बुझीपारा ना है ताहले तापर टोपी बिकाली पाखे केते 6टी टोपी थिला छोट मांकड़ देले से पुटु केतेटी हाँ 6टी थिला मांकड़ देले 14टी ताहले 6 आ 14 मोट टोपी केते हेगला 20 हेगला बुझीपारा ना देख ये कौन सब लिखाई देख ब्याग रे मोट 20 टोपी थिला मांकड़ मैंने 14 टोपी नहीं गले अन्य टोपी गुड़ी को मांकड़ मैंने बाहर को फोपाड़ी देले ताले केतोटी टोपी को मांकड़ मैंने फोपाड़ी देले 20 टोपी थिला 14 टोपी कौन है मांकड़ नहीं गले 6 टोपी ताले फेड़ी देला जापर 6 टोपी कौन हो मांकड़ मैंने फोपाड़ी दे जाए पड़े बुझीपारा ना तापर कौन मांकड़ मैंने नहीं टोपीर संख्या फोपाड़ी टोपीर संख्या ठारू केते अधिक ताले फेड़ाण करवा प्रथम कौन कर 14 ରୁ 6 को आम फेड़ीदे है ताले केते 8 8 अधिक मांकड़ मान पाखे 14 टोपी अच्छी तले 6 टोपी अच्छी ताले मोट केते टोपी अच्छी 14 6 20 टोपी अच्छी बुझीपारा ना ताले से भाई कौन कर तुम गोटे गप बुझेदेली ये जो चित्र तुम देखुच ये चित्र को देखिक तुम गोटे गप तैयारी कर गप चित्र तुम कौन देखुच ना कुकुड़ा ता छुआ और बिलेई ता छुआ ये भाव में कौन कर दुई दुईटी कौन कर गप तुम तैयारी कर खाली तुम गोटे हिंट दे दूसरी केमी गप तुम तैयारी कर ताल देख जिते कौन करा ना कुकुड़ा छुआ ता छुआ गुड़ा को चोरौला कुकुड़ा ता छुआ गुड़ा को चरौला ताले सेठी देखिला जे तार केतेटी छुआ अच्छे देख 1 2 3 4 5 6 7 8 8टी छुआ अच्छे एपटे बिलेई अच्छी बिलेई सब ता छुआ को चरौला जो छुआ अच्छा खाया कौन दब सांगे सांगे कौन कला एपटू 2टा कुकुड़ा को नहीं आसला खायापी छोट छुआ को बुझीपारा ना ताले ये कौन कर ये जो चित्र को देखी तुम्हें मैंने मुझे टिके जो हिंट देली से हिंट के लगे गोटे गप तैयारी कर
ଏବଂ ତା ଦେହରେ ମିଶାଣ ଫେଡ଼ାଣ ଗୁଣନ ଯେଉଁ ମିଶାଣ ଫେଡ଼ାଣ କେମିତି ହେଉଛି ସେଇଟା ତୁମେମାନେ ଅଭ୍ୟାସ କରିବ। ପାରିବ ନା ପାରିବନି? ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦେଖ। ମଣ୍ଟୁ ଓ ପିଣ୍ଟୁ ବଜାରକୁ ଗଲେ, ଦୁହେଁ ମାଆଙ୍କ ପାଖରୁ ଟଙ୍କା ମାଗିନେଲେ। କ'ଣ କଲେ ନା ଟଙ୍କା ମାଗିକିରି ନେଲେ। ମା ମଣ୍ଟୁକୁ ଦେଲେ କେତେ ଟଙ୍କା ନା 3ଟି 10 ଟଙ୍କିଆ, ତା ଅର୍ଥ 30। ତାପରେ ପିଣ୍ଟୁକୁ ଦେଲେ କେତେ ନା 20ଟି 10 ଟଙ୍କିଆ, ତା ଅର୍ଥ 20। ତାହେଲେ ଉପର ଚିତ୍ର ଦେଖି ତଳ ପ୍ରଶ୍ନମାନଙ୍କର ତୁମେ ଉତ୍ତର ଦେଲ ଦେଖି। ମଣ୍ଟୁ ପାଖରେ କେତେ ଟଙ୍କା ଅଛି ନା 30 ଟଙ୍କା ଅଛି, ପିଣ୍ଟୁ ପାଖରେ 20 ଟଙ୍କା ଅଛି। ବୁଝିପାରିଲ ନାହିଁ? ତାହେଲେ ସେଭଳି ଲକ୍ଷ୍ୟ କର, ମଣ୍ଟୁ ପାଖରେ 3ଟି 10 ଟଙ୍କିଆ ଅଛି, ତା ଅର୍ଥ 30 ଟଙ୍କା ଅଛି। 10 10 10 ହେଉଛି 30। ପିଣ୍ଟୁ ପାଖରେ କେତେ ଟଙ୍କା ଅଛି ହିସାବ କର। ପିଣ୍ଟୁ ପାଖରେ 2ଟା 10 ଟଙ୍କିଆ ଅଛି, ମାନେ 20 ଅଛି। ବୁଝିପାରିଲ ନାହିଁ? ତାହେଲେ କାହା ପାଖରେ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ଅଛି ନା ମଣ୍ଟୁ ପାଖରେ 30 ଟଙ୍କା ଅଛି, ମାନେ 10 ଟଙ୍କା ତା ପାଖରେ ଅଧିକା ଅଛି। ହେଲା, କ୍ଲିୟର ହେଲା ନା ନାହିଁ? ତାହେଲେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ପାଖରେ ମୋଟ କେତେ ଟଙ୍କା ହେଲା? ତାହେଲେ ମଣ୍ଟୁ ପାଖରେ ଥିଲା 30, ପିଣ୍ଟୁ ପାଖରେ ଥିଲା 20, ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ମିଶି କେତେ ହେଇଯିବ 50 ହେଇଯିବ। 3 10 ଏଠି 2 10, 3 2 କେତେ ହେଇଗଲା 5 10 ହେଇଗଲା, ମାନେ 50 ହେଇଗଲା। କ୍ଲିୟର ହେଲା ହେଲାନି? ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଏଇଖା କ'ଣ କରିବା ନା ଅଭ୍ୟାସରେ ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଇଛି ତାକୁ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। 1 ନମ୍ବର ମୁଁ ଖାଲି ଓଭରଅଲ୍ ଟିକେ ଖାଲି ବୁଝେଇ ଦେଇ ପଳେଇବି। 1 ନମ୍ବର କହୁଛି ତଳେ ଦିଆଯାଇଥିବା ସଂଖ୍ୟାକୁ ଆବାକସ୍ରେ ଗୋଲ କରି ଦେଖାଅ। ଯେମିତି 25 ଅଛି, ଏକକ ସ୍ଥାନରେ 5 ଅଛି, ତାହେଲେ ଡାହାଣ ଯେଉଁ ଖୁଣ୍ଟ ଅଛି ତା ଦେହରେ 5ଟା ଗୋଲିକି ପୁରେଇବ, ବାଁ ପଟରେ ତୁମେ କ'ଣ କରିବ ନା 2ଟା ଗୋଲିକି ପୁରେଇବ। ଏଇଭଳି କ'ଣ କରିବ, ଏଇ ଯେତେକ ଅଭ୍ୟାସକୁ କୋଶ୍ଚିନ୍କୁ ଅଭ୍ୟାସ କରିବ। ତାପରେ 2 ନମ୍ବର କହୁଛି ଖାଲି ଘରେ ଉତ୍ତର ଲେଖ। ଖାଲି ଘରେ କ'ଣ କରିବ, ଉତ୍ତର ଲେଖିବ। କ ହେଉଛି 3ଟି 10 ଟଙ୍କିଆ ଅଛି, ଯୁକ୍ତ 2ଟି 10 ଟଙ୍କିଆ ଅଛି, ତାହେଲେ କେତେ ହେଇଯିବ 3 2 କେତେ 5 ହେଇଗଲା, 5ଟି ଦଶକ। ବୁଝିପାରିଲ ନାହିଁ? ସେଇଭଳି କ'ଣ କରିବ, ଏଇ ଉଦାହରଣକୁ ଅଭ୍ୟାସ କରିବ। ତାପରେ 3 ନମ୍ବର କହୁଛି କେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନଟି ପାଇଁ କେଉଁ ଉତ୍ତର ହେବ ତୀର ଚିହ୍ନ ଦେଇକି ଦେଖେଇବ। ହେଲା, ଯେମିତି ମୁଁ ପ୍ରଥମ ଉଦାହରଣଟା ବୁଝେଇ ଦେଉଛି। ମହେଶ ପାଖରେ 5ଟି ଚକୋଲେଟ୍ ଅଛି। କେତୋଟି ଅଛି ମହେଶ ପାଖରେ ନା 5ଟି ଅଛି। ସେଠୁ ରୀତା ପାଖରେ ତାଠାରୁ 3ଟି ଅଧିକ ଚକୋଲେଟ୍। ତାହେଲେ ରୀତା ପାଖରେ 3ଟି ଅଧିକ, ମାନେ 5 3 କେତେ ହେଇଯିବ 8ଟି ହେଇଯିବ। ତାହେଲେ କହିଲେ ଦେଖି ରୀତା ପାଖରେ କେତୋଟି ଚକୋଲେଟ୍ ଅଛି? ତାହେଲେ ରୀତା ପାଖରେ ଅଛି କେତୋଟି ନା 8ଟି ଅଛି, 3ଟା ଅଧିକା। ମିତା ପାଖରେ ମହେଶ ପାଖରେ ଥିଲା 5ଟା, ରୀତା ପାଖରେ ଅଛି ମହେଶ ଠାରୁ 3ଟା ଅଧିକା। ବୁଝିପାରୁଛ ନା ବୁଝିପାରୁନ? ତାହେଲେ ରୀତା ପାଖରେ କେତେଟି ଚକୋଲେଟ୍ ହେଲା 8ଟି ଅଧିକା, ମାନେ ମହେଶ ଠାରୁ 3ଟା ଅଧିକା ଚକୋଲେଟ୍, 8ଟି ଚକୋଲେଟ୍ ରହିଲା। ଏଇଭଳି କ'ଣ କରିବ, ଏଇ ଉଦାହରଣକୁ ଅଭ୍ୟାସ କରିବ। ତୁମର ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଟିକେ ବି ଡାଉଟ୍ ହେଉଛି ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ଜଣାଇବ। ହେଲା, ତାପରେ 4 ନମ୍ବର କହୁଛି ଜଣେ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକର ଦାମ ଦିଆଯାଇଛି। ତଳେ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକର ନାଁ ଜଣେ ଦିଆଯାଇଛି, ଏହାକୁ ଦେଖି ତଳ ପ୍ରଶ୍ନମାନଙ୍କର ଉତ୍ତର ଲେଖ। ଯେମିତିକି ବହିର ଦାମ କେତେ ଟଙ୍କା ନା 25 ଟଙ୍କା ଅଛି, ତାପରେ 30 ଟଙ୍କା ଅଛି ସ୍କେଚ୍ ପେନ୍ର ଡବାଟା, ତାପରେ କଲମ ଅଛି 10 ଟଙ୍କା, ଚପଲ ଅଛି 40 ଟଙ୍କା। ବୁଝିପାରୁଛ ନା ବୁଝିପାରୁନ? ତାହେଲେ ଏ ପ୍ରଶ୍ନମାନଙ୍କର ସବୁ ତୁମେ ଉତ୍ତର ଦେଇପାରିବ ନା ଦେଇପାରିବନି? ମୁଁ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଆଲୋଚନା କରିଦେଉଛି। ଦେଖ, କଲମ ରଙ୍ଗ ବାକ୍ସ କିଣିଲେ କେତେ ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ? କଲମ ରଙ୍ଗ ବାକ୍ସ ତାର ପାଖାପାଖି ଅଛନ୍ତି 30 10 40 ଟଙ୍କା ଦେଲେ କଲମ ଗୁଡ଼ାକୁ କିଣିପାରିବ। କ୍ଲିୟର ହେଲା ହେଲାନି? ହେଲା, ତ ଏଇଟା ଥିଲା ତୁମର ବିଷୟବସ୍ତୁ। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ ଗୋଟେ ନୂଆ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ଧନ୍ୟବାଦ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।